大家早上好，大家平安，哈利路亚，平安平安，很高兴我们来到这里要敬拜赞美主耶稣，感谢神赐给我们的力量，赐给我们新的生命，可以来赞美他、敬拜他。当我们开始之前，让我们来一起来低头祷告，好不好？感谢你，主耶稣，感谢你。我们相信，在这个美好的早晨，我们来到你的神殿，我们要敬拜你、赞美你、高举你的圣名。我们用喜乐的心来赞美你，让你的恩典、你的怜悯大大赐福于我们。感谢你，主耶稣，感谢你。我们相信，在这时刻，全心全来敬拜你。哈利路亚，阿们。感谢你，耶稣。我们用我们的声音来赞美你。感谢你，耶稣。无论是住在美丽的高山，或是当我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。无论是住在美丽的高山，或是当我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳，云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上。云上太阳，它总不改变，它
永远不会改变。感谢你的怜悯，你的慈爱。无论是住在美丽的高山，或是当我在阴暗的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。雨上太阳，雨上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，雨上太阳，它总不改变，它不改变。云上太阳，哈利路亚！云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变，它不改变。兄弟姐妹们，跟我的伴唱一起唱好不好？无论是在高山还是低谷里面，我们都来赞美他。美丽的高山，或是当我在阴暗的幽谷里面，当你抬起头，你将会发现，一起唱好不好？云上太阳，云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变，它不改。云上太阳，哈利路亚！云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变，它不改变。兄弟姐妹们，云上太阳，云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变，它不改变。再对一次好不好？云上太阳，云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变，它不改变。云上太阳，赞美主耶稣。云上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太
兄弟姐妹们，请你们的声音来赞美他，高举他的圣名。我感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣，我敬拜你，耶稣，你配的赞美，你配的高举。哦，哈利路亚！我全心全意来赞美，我全心全意来赞美你，主耶稣。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！你配的赞美，耶稣，我感谢你，我感谢你，耶稣，哈利路亚！用他的怜悯，他的慈爱，都与我们同在。感谢你，耶稣，感谢你，我感谢你，我感谢你。马卡西。在天上我还能有谁？除你以外，在地上我便无眷恋。除你以外，有谁能带给我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？让我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋。除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？谁让我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。兄弟姐妹们，我刚才知道，虽然我的肉体，虽然我和我的心脏渐渐的衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体，虽然我的肉体和我的心脏渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是
是我的福分，直到永远。谁让我的肉体和我的心脏，谁让我的肉体和我的心脏渐渐地衰退？但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。再说一次，谁让我的肉体，谁让我的肉体和我的心脏渐渐地衰退？但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。是我的福分，是我的福分，直到永远。是我的福分，是我的福分，直到永远。哈利路亚，哈利路亚！你是我们的福分，直到永远，永永远远。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主，感谢感谢感谢你，上帝，感谢你。哈利路亚！兄弟姐妹们，我们一起站起来好不好？用我们的声来赞美他，喜乐的声来赞美他们。嘿，神的应许，眼睛成为看见了们。嘿。神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来也未曾听见过。人的心思，阿们。人的心事更从不曾想到的神奇妙，神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，阿们。神的能力是无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自主，他权柄永远不改变。神的能力有无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自主，他权柄永不改变。嘿，真的人起来拍出来赞美他吧！神的应许，神的应许是眼睛未曾看见，耳朵从来耳朵从来也未曾听见过。人的心思，阿们。人的心事更从不曾想到的神奇妙的恩典，为那爱他的人所预备。神的能力，神的能力有无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自主，他权柄永远不改变。神的能力有无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自主，他权柄永不改变。神的能力，阿们。神的能力有无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自主，他权柄永远不改变。神的能力有无限量，他凡事都能做，昔在今在永在自
昔在今在永在之主，他权柄永远不改变，神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之主，他权柄永不改变。一起来赞美他吧！神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之主，他权柄永远不改变。神的能力永无限量，他凡事都能做，昔在今在永在之主，他权柄永不改变。昔在今在永在之主，昔在今在永在之主，昔在今在永在之主，他权柄永不改变。嘿，感谢你耶稣，要开始赞美他。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀归于他。哈利路亚，哈利路亚！感谢你主耶稣，感谢你，感谢你，感谢你耶稣，感谢你上帝，感谢你主，你是我们全能的神，我们全心全意一起来敬拜你，你是我们的主，敬拜及颂赞，哈利路亚。你是全能的神，有权能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神。主，你是全能的神，主，你是全能的神，有权能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能的神。敬拜及颂赞，哈利路亚。敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，造万千直到永远，主你是全能的神。我们的神配得敬拜，主你是全能的神，有权能直到永远，天地齐声来敬拜，同欢呼哈利路亚，你是全能敬拜及颂赞，哈利路亚！敬拜齐颂赞，哈利路亚！敬拜齐颂赞，哈利路亚！万王之王救世主，造万千直到永远，主你是全能的神。敬拜及颂赞，哈利路亚！齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路
王权直到永远。主你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远。主你是全能的神，来齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远。主你是全能的神，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，敬拜齐颂赞哈利路亚，万王之王救世主，掌王权直到永远。主你是全能的神，万王之王救世主，掌王权直到永远。主你是全能的神，万王之王救世主，掌王权直到永远。主你是全能的神。Shalom. Terlebih dahulu, mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menggunakan bahasa yang gamblang, sehingga semuanya boleh mengerti Bapa. Urapi bibir mulut hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan khotbah mengenai kesalahan-kesalahan dari baik gereja maupun kita pribadi, sehingga kita bisa tidak masuk ke tempat tujuan dengan baik. Temanya adalah finishing well. Apakah saudara dapat mengakhiri pertandingan saudara dengan memelihara iman Kristus? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal tersebut sering kita jumpai pada malam penghiburan, yaitu pada saat seseorang meninggal dunia. Lalu kita sering menemukan 2 Timotius 4 ayat 7 yang mengatakan bahwa dia yang bersangkutan telah mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman
Kristus. Gampang? Tidak gampang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, statistik dari buku yang saya ambil, The Standing of a Leader, karangan Dr. J. Robert Clinton, mengatakan hanya 15% hamba Tuhan, yaitu kita semuanya, yang masuk garis finish. Kita percaya 15% terlalu sedikit. Kita maunya 100%. Oleh sebab itu, hamba-Mu memberanikan diri menceritakan kelemahan-kelemahan gereja maupun umat Kristen melakukannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah melalui tema khotbah hari ini kita boleh berubah dari 15% yang diduga oleh Dr. Robert Clinton menjadi 100% di hadapan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu betapa banyaknya hamba Tuhan yang akhirnya tidak masuk ke garis finish. Hari ini saya mau memberitakan ada 5 penghalang kenapa hamba Tuhan atau kita semua tidak masuk ke garis finish. Yang pertama adalah masalah keluarga. Keluarga tidak mendukung pelayanan kita. Berapa banyak kita menjumpai orang, hanya lakinya yang melayani, hanya istrinya yang melayani. Apabila salah satu dari pasangan melayani dan dipakai Tuhan untuk lebih lagi, dengan kata lain jabatannya lebih tinggi lagi, maka pasangannya harap memberikan dukungan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengenal seorang suami istri yang melayani di sebuah gereja. Awalnya dia tidak begitu kaya, tetapi akhirnya super kaya dan mempunyai seorang anak laki yang dia kirim ke Australia untuk sekolah. Di Australia, karena uangnya banyak dikirimnya, maka anak itu suatu hari menderita panas tinggi. Selama seminggu panasnya tidak turun-turun. Kemudian ditariklah anak itu dari Australia pulang ke Indonesia karena orang tuanya menganggap 1 minggu kok dokternya belum bisa mengetahui penyakitnya. Dan pasien tersebut mendarat di klinik saya. Di dalam waktu 24 jam saya telah mendiagnosa bahwa yang bersangkutan panasnya tidak turun karena menderita penyakit HIV atau AIDS dan sekaligus kronik hepatitis C. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kena AIDS? Karena main perempuan dengan uang yang berlebihan dikirimnya. Kedua, kenapa hepatitis C? Karena
anak tersebut juga bergaul dengan para pengidap narkoba dengan jarum suntikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akhirnya pasien tersebut masuk rumah sakit dan setelah sembuh dia meneruskan sekolahnya di Australia. Mulai sang suami menyalahkan istrinya, "Mengapa engkau mengirim uang begitu banyak sehingga anak kita jadi mempunyai fasilitas untuk bikin dosa?" Dan demikianlah suami istri yang melayani Tuhan jadi ribut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 1 tahun kemudian anak yang bersangkutan meninggal dunia di Australia. Meninggal dunia karena penyakit AIDS-nya. Lalu ayah ibunya mulai bercekcok, menyalahkan satu sama lain, dan akhirnya tidak lagi di dalam pelayanan. Dan terakhir saya dengar mereka bercerai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena keluarga itu satu pertimbangan yang membuat keluarga tersebut tidak melayani lagi dan tidak mencapai garis finish. Jika suami istri sedang ada masalah atau problema, jangan berantem atau bertengkar di depan anak-anak, karena akan mengganggu pertumbuhan anak tersebut. Satu lagi, yaitu ingat baik-baik, pria selalu mempunyai 3 godaan: jabatan, harta, wanita atau pria. Ingat baik-baik. Masalah kedua adalah masalah seksual. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah berkhotbah dengan seseorang teman. Dia berkhotbah sudah 13 tahun. Kemudian setelah dia turun dari mimbar, dia katakan kepada saya tetap berselingkuh walaupun saya khotbah. Karena tidak ada yang ketahuan. Akhirnya dia teruskan perselingkuhannya itu. Dan kemudian suatu hari dia bertobat, makanya dia ceritakan kepada saya. Suami istri, jika ada masalah dalam hubungan seksual, sebaiknya dibicarakan secara terbuka satu sama lain agar tidak terjadi perselingkuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah top sekolah Kristen yang luar biasa terkenal di Jakarta. Ternyata pada waktu semua handphone, iPad ditaruh di meja karena mereka tidak boleh memegangnya, dan diperiksa oleh jagoan dari Roxy, Mas, maka sedih sekali, kenyataannya hanya 1% yang bebas dari pornografi. Yang bebas dari pornografi hanya 1%. Bayangkan sekolah Kristen yang top. Nah, saudara juga
sering mendengar hamba Tuhan berselingkuh. Itu sudah saudara mendengarnya cukup banyak. Dan yang masalah ketiga adalah masalah keuangan. Keuangan. Ingat baik-baik, hati-hati kepada pendeta atau hamba Tuhan yang menerima upah karena ada godaan. Saya begitu sering melihat bagaimana pimpinan gereja menghamburkan uang gereja. Sekali lagi, itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat, jangan keselamatan yang kita sudah dapat akhirnya hilang gara-gara kita benci sama pendeta dan lain-lain. Ingat baik-baik, kewajibanmu lakukan terus supaya keselamatan ada di pihak kamu. Jika suami belum memberikan persembahan perpuluhan, maka istri sebagai pendamping dan tiang doa harap dapat mengingatkan sang suami untuk memberikan persembahan tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucap syukur di CK7 tidak ada gereja cabang yang pimpinannya hidup dari uang gereja. Saya mengucap syukur itu. Sehingga kemungkinan pimpinan gereja memakai uang gereja itu lebih kecil kemungkinannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang lebih terkenal dengan Instagram. Pimpinan gereja pergi dengan istri, dengan anaknya, dengan babysitternya, naik di business class. Lalu di Instagram dimasukkan lagi, yang menyebabkan jemaat enggan memberikan uang. Padahal saya kasih tahu, Anda sebagai jemaat hanya mendoakan saja, tetapi Anda tetap melakukan peraturan gereja, yaitu memberikan yang terbaik di dalam hidupmu, supaya keselamatan tidak hilang daripadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 133 ayat 3 mengatakan, berkat itu datangnya dari Gunung Hermon. Dan harus, Mazmur 133 ayat 2 dan 1 mengatakan, kalau berkat gereja itu ada, maka berkat itu harus mengalir, bukan hanya ke janggut, tetapi juga ke jubah-jubah. Artinya office boy semua harus menerimanya. Bukan hanya janggut, artinya level yang dekat dengan gembala saja. Berikut adalah kesaksian dari 2 orang full timer dari gereja CK7. Pak Paryono, ya. Berapa lama kamu sudah kerja di gereja ini? Puji Tuhan udah 10 tahun, Pak. Ya. Selama 10 tahun kamu mengalami perjalanan kemana saja?
Puji Tuhan sudah diajak ke Israel, Pak. Sudah ke Israel. Luar biasa. Karena gereja CK7 memperhatikan semua sampai ke bawahan. Yaitu berkat dari Gunung Hermon harus mengalir ke janggut maupun ke jubah. Anda berarti jubah Tuhan yang sudah diberkati. Pak Supriyanto ya, Iya. Jabatan kamu apa? Office boy, Dok. Office boy. Berapa tahun kamu sudah kerja di tempat kami? 18 tahun. 18 tahun dia kerja sebagai office boy. Kamu sudah diajak kemana saja? Ke Israel, Unity Cruise Langkawi, Hong Kong. Oh, luar biasa. Sampai ke Hong Kong, sampai ke Unity Cruise Tour, ke Langkawi, Malaysia, maupun Israel. Itulah saudara-saudara. Di CK7, gereja CK7 mau melakukan firman 100%. Mazmur 133 ayat 3 dan ayat 1-2 harus mengalir. Berkat dari Gunung Hermon harus mengalir ke janggut, ke jubah. Dan ini terjadi, ini adalah saksi hidup yang saat ini masih bekerja buat gereja CK7. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu juga merupakan kesalahan kepada gereja, kepada jemaat kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 14 mengatakan, kalau Anda adalah seorang gembala yang baik, Anda harus mengenal domba-domba Anda. Dan domba-domba Anda harus mengenal engkau. Bagaimana bisa mengenalnya kalau gereja sudah ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu? Chance-nya nggak susah. Oleh sebab itu, makanya gereja di bawah pimpinan saya mengadakan Unity Tour. Unity Tour rencananya supaya mengenal semua domba-dombanya. Supaya domba-dombanya mengenal sifat gembalanya. Oh, gembalaku ternyata baik. Biasa hari galak sekali. Karena menegakkan disiplin. Tegas dan disiplin. Oh, kalau hari-hari biasa baik sekali. Bersedia berenang dengan teman-teman dan lain-lain. Saudara, Unity Tour mahal. Yes. Oleh sebab itu, Unity Tour harus diadakan untuk memenuhi Yohanes 10 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, yaitu masalah kesombongan. Jadi biasanya pimpinan gereja kalau sombong, maka umat atau jemaat pun menanyanya ragu-ragu, nggak berani menanyanya. Amsal 8 ayat 13 mengatakan, Tuhan membenci kesombongan-kesombongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ceritakan sedikit bahwa di Chicago, Illinois, ada sebuah gereja Willow Creek Community Church. Ya, nah saudara, dia dari 2.000 jemaatnya menaik sampai 24.000. Padahal
Pimpinannya mendengar suara dari Tuhan bahwa apa yang dia sajikan adalah entertainment church, bukannya community church. Entertainment church, jadi satu orang WL yang menyanyi lagunya merdu, yang lainnya cuma dengar saja. Padahal Tuhan mengatakan yang aku mau adalah community church. Artinya semua harus bernyanyi. Semua harus bernyanyi. Tetapi yang bersangkutan tidak gubris karena jemaatnya banyak. Suatu hari pada saat jemaatnya turun, tinggal 2-3 ribu, makanya beliau baru ingat, oh iya, Tuhan pernah negor saya. Saya bukan entertainment church, saya adalah community church. Makanya mulailah dia rubah. Dari dia rubah, jemaatnya kembali lagi mencapai 24.000 community church. Tetapi Tuhan biasa kasih ujian kedua, yaitu ujian seksual dan jatuh. Sehingga pimpinan gereja tersebut mengundurkan diri. Bagi jemaat yang meskipun sedang diberkati atau naik jabatan, janganlah menjadi sombong dan lupa diri. Siapa dia sebelumnya harus dipikirkan. Mari mulai ambil bagian dalam pelayanan di gereja, mengingat berkat yang diterima berasal dari Tuhan. Nah, saudara, yang kelima dari buku, yaitu bagaimana menciptakan seorang pemimpin, dari Dr. Robert Clinton, yaitu gembala harus mengetahui masalah plateauing. Plateauing adalah mulai turun jemaatnya. Gembala harus mengetahui. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara baru bisa mengetahui kalau saudara hubungannya intim sama Tuhan. Baru saudara merasakan bahwa kok gerejanya mulai turun. Apa penyebabnya gerejanya mulai turun? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengucap syukur seorang hamba Tuhan mengambil buku ini untuk membuat tesisnya. Tentu dia minta izin sama saya, padahal saya bukan pengarang buku itu. Karena dia dengar firman-Nya dari saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara harus tahu kalau gereja mulai turun dari 20.000 menjadi 5.000, saudara harus ngeh. Apa sebabnya? Saudara mulai bertanya kepada Tuhan, apa sebabnya gerejaku mulai turun? Nah, saudara, itulah masalah plateauing. 5 masalah besar yang sering gereja atau jemaat tidak mengetahuinya. Bagi pengerja yang tadinya melayani dengan on fire, begitu ada masalah, seringkali justru melarikan diri dari pelayanan dengan cara resign. Padahal melayani adalah keputusan Tuhan dan komitmen kita
menyetujuinya. Sekarang bagaimana Anda mengatasinya? Anda mengatasinya ada 3 hal. Anda mengatasi finishing well supaya hidup Anda sampai ke garis akhir dan tetap memelihara iman Kristus. 1, Anda harus lakukan constant renewal. Artinya selalu merubah. Kita lihat 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak Tuhan. Nah, saudara-saudara, misalnya di gereja ada program doa fajar, Anda harus melatih tubuh Anda untuk bangun pagi dan menguasai seluruhnya. Karena firman Tuhan bilang, kalau tidak, pelayanan kamu ditolak Tuhan. Jadi, seorang yang mau mencapai garis finish dengan memelihara iman Kristus harus mencoba constant renewal, harus melatih tubuhnya dan menguasainya, supaya pelayanan Anda tidak ditolak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nggak gampang constant renewal. Jadi sekarang kalau Anda mau buka gereja, Anda harus ingat baik-baik constant renewal. Selalu berubah. Ya, untuk itu Anda harus melatih dan menguasai sepenuhnya, supaya firman Tuhan katakan pelayanan Anda tidak ditolak Tuhan Yesus. Kedua, Anda harus disiplin diri. Gampang disiplin diri? Tidak gampang. Pertanyaannya sekarang kepada kita aja, nggak usah orang lain. Apakah Anda masih melakukan puasa? Apakah Anda masih melakukan doa? Apakah Anda tiap hari baca firman Tuhan? Apakah Anda masih ikut kul? Apakah Anda ikut gerakan baca Alkitab tiap hari? Atau apakah Anda masih ikut Bible study? Itu pertanyaan yang gampang. Anda disiplin diri. Artinya sekali doa fajar, tetap harus doa fajar. Sekali puasa, tetap harus puasa. Sekali baca Alkitab, tetap harus baca Alkitab. Gampang? Tidak gampang. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa harus berubah? Supaya kamu bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang jelek. Saudara-saudara, makanya saudara harus intim. Makanya kenapa gereja kita CK7 mengeluarkan uang sebegitu banyak supaya mengadakan doa fajar tiap hari dan menara doa, supaya Anda memiliki kesempatan untuk mengucap syukur, berdoa, dan memuji menyembah Tuhan. Supaya pendengaran Anda dipertajam. Itu tujuannya.
teman-teman sekalian, kalau Anda banyak gereja yang tidak mempunyai fasilitas ini, lakukanlah fasilitas yang sudah diberikan. Gunakanlah fasilitas ini. Tidak lain supaya Anda rohaninya bertumbuh. Dan yang terakhir yaitu mentoring. Makanya saya selalu memberitahu kepada penjadwal, ingat, orang yang tidak mentoring tidak ada di dalam payungnya Tuhan. Hati-hati, orang itu banyak yang jatuh. Bukannya semuanya pasti jatuh, tetapi kalau orang yang tidak mentoring, chance jatuhnya lebih besar. Orang yang tidak mentoring itu penginjil, pengkhotbah, biasanya tidak di dalam mentoring Tuhan. Makanya saya selalu beritahu, hati-hati dengan orang-orang yang mau diundang sebagai pembicara. Selain nomor 1 blacklist atau tidak harus dites di pusat, dan kedua penginjil atau pengkhotbah harus hati-hati dilihat status dia penginjil atau pengkhotbah, harus dimentoring. Takutnya mereka mengajarkan yang sesat, Anda terimanya yang sesat. Terima kasih. Saya percaya dengan perubahan ini, maka Anda disuguhkan sesuatu yang benar. Terima kasih untuk firman-Nya. Kita akhiri dengan doa bersama. Bapak, terima kasih Bapak untuk message-Mu, agar kami bisa membedakan, agar kami bisa introspeksi diri, yang mana yang kami masih kurang. Apakah keluarga kami masih belum mendukung? Apakah seksualitas yang menjatuhkan kami? Apakah keuangan, misalnya menyolong uang Tuhan? Dan apakah kesombongan tidak bisa lagi ditegur? Dan yang terakhir, apakah kita ada sebagai penginjil, penceramah, tetapi tidak ada mentoring sama sekali? Terima kasih Bapak. Biarlah itu jauh daripada kami, dan kami akan mencapai garis akhir dan memelihara iman Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, seluruh pengerja Mandarin Service CK7 dan juga jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD, yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan, tanggal 1 Mei 2022, akan dilayani oleh Pendeta Lee Amin, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat.
dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 30 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Mordekai Lukito. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Untuk call gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Bapak PDP Benny Lim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Call yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Call, dapat menghubungi Ibu Joycelyn di WA 0878 8861 2777. Ibadah Raya Onsite Mandarin Service pada hari Minggu 1 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Syarat mengikuti ibadah onsite yaitu sudah 2 kali divaksin COVID-19, kondisi kesehatan baik, suhu tubuh normal, scan QR Peduli Lindungi dengan warna hijau, dan menggunakan masker medis. Untuk mengikuti ibadah onsite sudah tidak perlu membooking e-tiket lagi. Memasak itu ibarat sebuah karya seni, menghasilkan hidangan yang tidak hanya memuaskan lidah, tapi juga panca indera kita. Keindahan, aroma serta nikmatnya sebuah hidangan yang dimasak dengan segenap hati pasti memberi kepuasan tersendiri. Di Share and Talk WOI kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang chef untuk menggali sudut pandang dan kreativitasnya dalam memasak dan berbagi resep istimewa. Jangan lewatkan Share and Talk WOI CK7, live streaming via YouTube channel GBI PRJ CK7 pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Shu Earl, The Castry, dengan tema Cooking is an Art. Aku Melvina, aku adalah penyintas kanker leukemia ALL-L1. Selama aku mengikuti acara Cancer Ministry, banyak sekali manfaat yang aku dapat. Seperti kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu semangat. Saya adalah seorang penyintas kanker anak dengan diagnosis kanker tulang osteosarkoma. Tuhan menolong saya. Tahun 2018 setelah 5 tahun pasca operasi, saya dinyatakan sembuh. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka doa fajar, Bible Study akan diliburkan dari tanggal 28 April sampai dengan 8 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Senin 9 Mei 2022. Menara doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Rabu 4 Mei 2022. Rumah doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak Pendeta Inarwanto Tarigan BA di WA 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
这个7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第3个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说，哥林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说，我因信，所以如此说话。我们也信，所以也说话。第3个五旬节的意义，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第3个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第3个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我民下的指明，若是这杯祷告寻求我的面，传离他们的恶行，我并从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家，阿主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着成就。我们祷告，让全体这个7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿敏副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持续被使用成为第3五旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个7牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人。愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个7的牧养生空，是我们所有在这个7的子民配得在上帝
面前，我们也为伯特利教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个督助兴起耶利米的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督助参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝这给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督助华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这个督助牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya dan hadir katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. God bless you all. Shalom saudara. Di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah.
Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 有无限量，它凡事都能做。